ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। SYL ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ CM ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। इस खबर पे ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए ने। जी सुशील, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SYL को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से SYL को लेकर फिलहाल एक बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो आपस में बैठकर मीटिंग करें और ये तय करें कि क्या SYL के मुद्दे पर समस्या का हल वो कर निकाल सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल दोनों मुख्यमंत्रियों से बातचीत करवाकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आज अहम निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पंजाब और मुख्यमंत्री हरियाणा को ये निर्देश देते हुए कहा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में बैठकर आपस में बातचीत करें, मीटिंग करें और इस समस्या का हल अगर वो निकाल सकते हैं तो बताएं। अगर इस समस्या का निदान वो नहीं कर सकते हैं तो ये भी बताएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ आगे निर्देश जारी करे। फिलहाल इस पूरे मामले में अगस्त के तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। तब इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में ये बताना होगा कि क्या SYL के मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच कोई सहमति बन पाई है या फिर नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच में बैठकर मध्यस्थता कराए ताकि समस्या का निदान कराया जाए। लेकिन पंजाब और हरियाणा अपने अपने जिद पर अड़े हुए थे। वो इस समस्या का निदान नहीं चाहते थे। पंजाब ये कह रहा था कि अगर हम SYL के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत करेंगे तो उनके किसान जो हैं वो परेशान होंगे। हरियाणा भी इसी पक्ष पर चढ़ा रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आपस में बैठकर बातचीत करने का निर्देश दिया है और ये सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो बातचीत करके ये तय करें कि उनसे समस्या का निदान हो सकता है या फिर नहीं। तो अब देखना हमें भी ये होगा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बैठकर कब मीटिंग करते हैं और इस समस्या का निदान निकाल पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगस्त तीसरे हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा तो तमाम पहलुओं पर जो नजरिया है दोनों राज्यों के बीच का वो साफ हो पाएगा। जी ठीक है सुशील, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ CM ਤੈਅ ਕਰਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 48 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਦੇ ਪਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 27 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 320 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ 48 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਦੇ ਪਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 39 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 27 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰदीप बोल ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। जी संदीप, जानना चाहेंगे क्या पूरी जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल जो है रफाल के जो 5 एयरक्राफ्ट हैं वो अबू धाबी के पास फ्रेंच एयरबेस पे हैं। आज सारा दिन वहीं रहेंगे और कल जो है सुबह जो है वहां से उड़ान भरेंगे। 4 से 5 घंटे में वो अंबाला पहुंचेंगे, क्योंकि ये पूरा शेड्यूल जो है वो तय किया गया था मौसम को देखते हुए, क्योंकि मानसून जो है कई इलाकों में इस वक्त एक्टिव है और ऐसे में जो अरेबियन सी के ऊपर से जब एयरक्राफ्ट को उड़ा के लाया जाएगा तो उसी मद्देनजर प्लान किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ी ताकत जो है वो भारतीय वायुसेना को हासिल होगी, क्योंकि इतना उन्नत जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक भारतीय वायुसेना के पास नहीं था। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट है वो भी कम जो है उन्नत नहीं है, कम खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो है बिल्कुल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और अभी जो लगातार जिस तरीके से दुश्मन जो है खासतौर पर चीन और पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से LAC और LOC पर जो है वो अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं अंजाम देने से, तो ऐसे में रफाल जो है एक भारत के लिए बड़ी ताकत है। क्योंकि अंबाला से अगर रफाल की हम लोग बात करें तो वो न सिर्फ पाकिस्तान के अलग अलग जो एयरबेस हैं उनको टारगेट कर सकता है, साथ ही चीन के जो तिब्बत में एयरबेस है उनको भी आसानी से टारगेट कर सकता है। तो एक बड़ी ताकत है। कल जो है ये 5 एयरक्राफ्ट रफाल जो है वो अंबाला में लैंड करेंगे। बताया जा रहा है कि जो वायुसेना प्रमुख है वो भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी तरीके की आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं दी गई है कि कल का कार्यक्रम क्या है, लेकिन इतना जरूर तय है कि तैयारी फिलहाल पूरी है। और जो इस पहले रफाल के स्क्वाड्रन के जो सीओ उन कमांडिंग ऑफिसर वो खुद जो है उस रफाल को फ्रांस से फ्लाई करके जो है भारत लेके आ रहे हैं। ठीक है संदीप, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ 5 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਹੈ, ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਸੋ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ F-16 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ 5 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 5 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ 5 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1997 का जिक्र यहां पर होना जरूरी है कि जब सुखोई आया तो वो भी अंबाला एयरबेस पर ही लैंड करवाया गया था, और अब जब राफेल आ रहा है एक मर्तबा फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर, तो उसे भी अंबाला एयरबेस पर ही लैंड करवाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जो कारण है वो बेहद महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी, और आपके आसपास है कौन, इसे समझने की बेहद यहां पर जरूरत है। आपके आसपास एक तरफ पाकिस्तान पड़ता है, दूसरी तरफ चीन पड़ता है, और ऐसे में जो अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान की दूरी है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर की दूरी है, वो 200 किलोमीटर की है, जबकि चीन के बॉर्डर की जो दूरी है वो भी 200 किलोमीटर की है। लेकिन यहां पर कुछ खास बातें, उनका जिक्र भी हम करेंगे कि जो एयरबेस पाकिस्तान के हैं और एयरबेस चीन का है, उसकी दूरी हिंदुस्तान से कितनी पड़ती है, उस तरफ भी हम आपको जरूर लेकर चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हम आपको पहले बताते हैं, फिर हम वापस आएंगे कि अंबाला को ही क्यों चुना जाता है बार बार। जो भी आपके पास फाइटर आते हैं उन्हें यहीं पर क्यों लैंड करवाया जाता है। देखिए, फ्रांस में जो न सिर्फ आप कहें कि पायलट्स थे, उन्हें वहां पर किस तरीके से प्रशिक्षित किया गया, किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके इंजीनियर्स थे, आपके टेक्नीशियंस थे, उन्हें भी फ्रांस में लगातार 9 महीनों तक ट्रेनिंग दी गई है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो बाकी जो लोग होंगे उन्हें भी वो ट्रेनिंग दी जाएगी।
9 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद वहां से कल उड़ान भरी राफेल ने, और कल यानी 29 जून को राफेल हिंदुस्तान पहुंचेगा, अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो आप सबको जाननी चाहिए वो ये कि एक हॉल्ट बीच में रहा, यानी सिर्फ एक स्पॉट पर आकर राफेल रुका और उसके बाद फिर से उड़ान भरी, और यह बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है कि अंबाला को ही क्यों उसके लिए चुना गया। चलिए आप मेरे पीछे जो एक ग्राफिक देख पा रहे हैं उसके जरिए हम जरा आपको समझा देते हैं। पाकिस्तान का सरखौदा एयरबेस जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमने आपको 200 किलोमीटर का दायरा बताया था, वो 200 किलोमीटर का दायरा पाकिस्तान और चीन के जो सीमा है उसके लिए है। जी हां, पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है उसके लिए है, लेकिन जो सरखौदा एयरबेस है जो पाकिस्तान का है और जो चीन का है वो गरगुंसा एयरबेस है। गरगुंसा एयरबेस चीन का, जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है। जी हां, चीन की जो सीमा है उसकी जो किलोमीटर्स में अगर हम आपको बताएं तो वो 200 किलोमीटर है, लेकिन गरगुंसा एयरपोर्ट जो एयरबेस है चीन का, उसकी दूरी 300 किलोमीटर है। इस पूरे के पूरे ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके माध्यम से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है हिंदुस्तान के लिहाज से। इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयरबेस पर भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग हुई, और यहां पर ट्रेनिंग के बाद आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा नहीं था कि यहां पर राफेल के लिए ट्रेनिंग हुई हो। उसके साथ साथ मिराज 2000 की ट्रेनिंग भी यहीं पर हुई थी जब हिंदुस्तान उसे लेने के लिए गया था। न सिर्फ भारतीय वायुसेना के पायलट बल्कि इंजीनियर टेक्नीशियंस को भी यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके साथ साथ 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर फ्रांस से भारत पहुंचेगा राफेल, और मैरोनिक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भर ली है। आपको बता दें कि फ्रांस से भारत आने में सिर्फ एक ही स्टॉप है और वो यूएई के अल दफरा एयरबेस पर है। इसके साथ जिस चीज का जिक्र मैंने किया कि अंबाला क्यों बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शुरुआत में जैगुआर और मिग 21 बाइसन जैसे फाइटर जेट को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। इसके बाद राफेल की जो अगली स्क्वाड्रन आएगी उसे पश्चिमी बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन राफेल की 3 खास अहमियत आपको बता देते हैं कि इसका जो डिजाइन है, इसका जो इंजन है वो बेहद जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रडार सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट ही कर सकता है, और साथ साथ हथियार न सिर्फ हवा में बल्कि हवा से हवा में भी मात करने में ये सक्षम है। तो ये आप पूरे के पूरे इस मैप के जरिए, इस मैप की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सर है और इस हिंदुस्तान के सर के ऊपर 2 ऐसे मुल्क जिसके साथ हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बनती नहीं है, या फिर कहें कि पाकिस्तान और चीन बनने नहीं देता है। हमने देखा कि लेह में, गलवान घाटी में किस तरीके के हालात बने, किस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बना, और उन तमाम तनावपूर्ण माहौल के बीच में हिंदुस्तान को फ्रांस से मिल रहा है राफेल की अगर आप पटकथा पर जाएंगे तो यूपीए 2 का दौर याद आपको आएगा, जब 126 राफेल देने की बात हुई थी और 126 राफेल पर सहमति बनती दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो कहानी सिमट गई 36 राफेल को लेकर, जिसमें से 5 राफेल अब हिंदुस्तान के लिए उड़ चुके हैं। इस वक्त भी वो हवा में होंगे और कल यानी 29 जुलाई को वो अंबाला पहुंच जाएंगे। यहां पर जानने वाली बात यह भी सबके लिए बेहद जरूरी है कि सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। जब आपके पास राफेल जैसा विमान है जो बाहुबली है, और जो बाहुबली होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ना पाकिस्तान न चीन किसी के पास भी ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है, ऐसा फाइटर जेट नहीं है जिसका मुकाबला कोई भी कर पाए। इसका मुकाबला करना चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल रहने वाला है। और उसके बाद खलबली कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। अगर आप कहें कि विशेष वार्ताकारों की बैठक पाकिस्तान से लेकर चीन तक शुरू हो चुकी है तो कुछ गलत नहीं होगा। और अंबाला एयरबेस सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिकल फ्रंट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो भी हिंदुस्तान की बड़ी ताकतें हैं उसे अंबाला एयरबेस पर रखा जाता है। और न्यूज 18 पर लगातार हर अपडेट राफेल से जुड़ी हम आपको आज भी और कल पूरा दिन लगातार देते रहेंगे। जी ठीक है राज, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी तमाम जानकारी देने ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਫੇਲ, ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
रुख करते हैं किसानों नाल जुड़ी अहम खबर दी। पंजाब दे विच किसान संगठनां ते पुलिस दे वल्लों कार्रवाई की गई है। प्रदर्शन करन वालियां ते केस दर्ज करने पुलिस ने शुरू कर दिते ने। अमृतसर के अजनाला दे विच 200 किसानां ते FIR दर्ज की गई है। 8 किसान आगुआं दा भी परचे दे विच नां शामिल किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करन ते ये कार्रवाई की गई है। कल पंजाब भर दे तुहानूं दस दी किसानां ने विरोध प्रदर्शन किए सन ते जिहड़े केंद्र सरकार दे वल्लों खेती ऑर्डीनेंस लिआंदे गए ने उन्हां दी खिलाफत की सी। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ वापस ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਨੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਾਰਾ 144 ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उधर खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ परमिंदर सिंह ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ PM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो अकाली दल किसी भी गल ते स्टैंड स्पष्ट नहीं। ढींडसा साहब ने आही कल मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। MSP ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਭੱਠੇ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2017 ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੋਨੋਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੀ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਦਾਅ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।